জানেন কি উনি পড়ছে কোনে? উনি এই যে পড়ছে, যে ওনার লেখাপড়া কোনো মাদ্রাসায় না, ওনার লেখাপড়া কোনো স্কুলে না, কোনো মাদ্রাসায় না। উনি কোনো পীরের কাছে থাকবার পারে নাই। উনি একদিনও একটা দিন জামাতে গেছিল না। উনি যখন ওনারে বসাইছে, এই দায়িত্বে বসাইছে, উনি একদিন জামাতে যান নাই, একদিন পীরের কাছে যান নাই, কোনো মাদ্রাসায় পড়েন নাই, এর নাই। উনি পীরের কাছেও সময় লাগাবার সময় পায় নাই, উনি দাওয়াতে তবলিগেও সময় লাগাবার সময় পায় নাই, উনি মাদ্রাসায়ও পড়ারও সময় পায় নাই। ধারণা একটা, অথচ উনি মৌলানাও না, হাফিজও না, কারিও না, কিছুই না। ওনার কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সার্টিফিকেট নাই, পড়ে নাই, উনি শেখও না, কিছুই না। উনি ইন্ডিয়ার মানুষ, মৌলবী না, ওই সাহাবের কথা মোতাবেক চলবেন না। উনি আলেমও না, উনি হাফেজ না, কিচ্ছু না। মাওলানা সাদ সাহেবের নামে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে যে মাওলানা সাদ সাহেব নাকি হাফেজও না, আলেমও না। এখন আমরা এই প্রচারটির তাহকিক জেনে নেই। মাওলানা সাদ সাহেব নিজামুদ্দিন মার্কাজে বিগত অনেক বছর থেকেই রমজানে তারাবির নামাজ পড়ান। এখন আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের তারাবির নামাজে কোরআন তেলাওয়াতের কিছু অংশ শুনি। আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أبرر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعل لي على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون। মাওলানা সাদ সাহেব দীর্ঘদিন থেকেই দিল্লির কাসিফুল উলুম মাদ্রাসায় বুখারী শরীফে তালিম দেন। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنين ليؤمنوا كافة فإذا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام العلم علمان علم في القلب فذاك علم نافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإنتهاء محترم طلبات
اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور امتحان ہے کہ اس فنون کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کے حاصل عطا فرمائی. اتنے بے شمار امت میں ایسے لوگ ہیں جو علم سے ناواقف اور علم کی طرف بھی راغب نہیں ہیں اور علم سے کوئی محبت کوئی مناسبت نہیں رکھتے. حالانکہ علم آخرت میں معیار کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے. ہم تو اللہ کی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس جہل اور خون کے دور میں ہم نے علم میں کہ استعمال کا ہمیں اپنی فضل سے اپنے بڑے سے ہمیں عطا فرمائی. علم اللہ کا نور ہے جس کا معصیت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. علم اللہ کا نور ہے جس کا معصیت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بلکہ علم ڈالیا جاتا ہے اس کو جو علم کا حاصل کرنے میں اس کی معصیت سے حساب ہے. قواعد سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور قواعد جو علم سے محروم کر دیتے ہیں. علم یہ اللہ کا نور ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط تقویٰ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے تقوی اختیار کرو اللہ کی طرف سے مدد فرمائیں گے. یہ سب سے بڑا عالم بننے کے لیے سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت ہے. اس لیے علم اللہ تعالیٰ کی ভারতের তাবলিগ জামাতের মার্কাজ নিজামুদ্দিনের মাদ্রাসার ছাত্রদের বুখারী শরীফের শেষ সবক পড়ালেন মাওলানা সাদ কান্দলভি। এতে দাওরায়ে হাদিসের শিক্ষার্থী সহ এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং অনেক আলেম অংশ নেন। তিনি ছাত্র শিক্ষককে বাবা ছেলের মতো আপন আপন সম্পর্কের মতো হওয়ার আহ্বানও জানান। অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত সব ছাত্র ও আলেমকে হাদিসের সনদও দেন। رضي الله عنه قال ما من عهد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. وعنده أيضا عن ابن أبي الهذيل قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه من دعا الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وعنده أيضا عن رجاء بن حيوة عنه قال العلم بالتعلم. وأخرج البزار عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا لباب يتعلمه الرجل أحب إلي من 1000 ركعة تطوعا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. قال المنذري في الترغيب رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا মাওলানা সাদ সাহেব হচ্ছেন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর বংশধর। শৈশবে মদিনার মসজিদে নববী এর রিয়াজুল জান্নাতে তিনি হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী রহমতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট থেকে দ্বীনি এলেম শিক্ষা গ্রহণ করা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি কুরআনের হাফেজ হন এবং আলেম হন। তিনি 1987 সালে দিল্লি নিজামুদ্দিন মার্কাজের কাসিফুল উলুম মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে মাওলানা সাদ সাহেব হচ্ছেন কুরআনের হাফেজ, যে কারণে তিনি দীর্ঘদিন থেকে নিজামুদ্দিন মার্কাজে তারাবির নামাজ পড়ান। তেমনি ভাবে তিনি হচ্ছেন দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করা একজন ভালো মাপের আলেম, যে কারণে তিনি বুখারী শরীফের তালিম দেন বা বুখারী শরীফের সবক পড়ান। তাই মাওলানা সাদ সাহেব হাফেজও না আলেমও না, এটা বলা হচ্ছে মাওলানা সাদ সাহেবের নামে স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ।